يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى رسلنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي بعالوي، ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني، ثم إلى روح معلم هذا الكتاب إمام النووي البدني وإمام الشيوطي، ثم إلى روح هجي صف النظامي، ثم إلى روح هجي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح هجي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن ألبي الحميد، ثم إلى روح أستاذ إسان بن شفيع الدين، ثم إلى روح أستاذ هجي فتح الرحمن بن هجي أحمد سرع وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح هجي مرتب بن هجي ساوي، ثم إلى روح هجي ساوي بن هجي واسن، ثم إلى روح هجي متاسم بن هجي ساوي، ثم إلى روح هجي متمم بن هجي ساوي، ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وقال عليه الصلاة والسلام الصبر وصية من وصايا الله تعالى في أرضه من حفظها نجا ومن ضيعها هلك.
ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, kalau orang tua, bil khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badingo, Bapak Zainuddin, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Marzuki, Ustadz Haji Yahya, Haji Yayat, kamerawan kita Bang Dul, Haji Bakhtiar, komandan lapangan kita Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Gunawan, dan juga penguasa RT 11 Bapak Abdul Sakur, Bapak Hasan Sabu, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah daripada kitab Lubabul Hadis, pada bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-40, fi fadilatis sabri indal musibah, keutamaan sabar ketika mendapatkan musibah. Dan ini adalah bagian yang kelima. Kalau dilihat dari banyaknya bahasan di sini, memang ada beberapa hadis yang dibahas satu kali pertemuan satu hadis, karena memang isinya nyambung kemana-mana. Hari ini kita bagian yang kelima. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru wasiyatun min wasayallahu ta'ala fi ardihi, man hafizaha najah wa man dayya'aha halaka. As-sabru wasiyatun, sabar itu adalah satu wasiat, min wasayallahu, daripada wasiat-wasiat Allah, fi ardihi, di buminya. Man hafizaha, siapa saja yang memelihara wasiat ini, najah, maka dia akan beruntung, bahkan berhasil, bakal sukses. Wa man dayyaha, siapa yang menyia-nyiakan, halaka, pasti dia akan hancur, binasa, tidak beruntung. Jadi sabar ini merupakan salah satu wasiat dari wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu wasiat? Ada dua kategori wasiat. Ada wasiatnya manusia. Wasiat manusia itu adalah pesan terakhir seseorang kepada keluarganya atau orang lain untuk ditunaikan, dilaksanakan setelah orang yang memberi wasiat itu meninggal dunia. Itu wasiat manusia. Contohnya, nanti kalau bapak meninggal dunia, bayarin utang-utang bapak sama si A, si B, si C. Nah, kalau punya utang wajib berwasiat. Jangan sampai nggak berwasiat, wajib berwasiat. Kenapa? Karena itu tanggungan. Ya, gitu. Atau, kalau bapak nggak ada, tolong makamkan bapak di kampung kandang. Kandang yang ada kandangnya ya, gitu, di kampung kandang. Ada juga orang wasiat, bawa saya kalau sudah meninggal bawa ke kampung halaman. Sekiranya memberatkan tidak apa-apa.
Kalau tidak memberatkan, laksanakan wasiat itu. Nah, wasiat itu dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, pesan terakhir. Ya. Ada juga wasiat harta. Nah, ini harta Bapak ada 1 triliun. Wow. Nolnya berapa 1 triliun, Bang Hasan? Ya banyak lah pokoknya ya. Nanti kalau Bapak meninggal dunia, berikan harta ini 1/3, maksimal 1/3 ya, kepada Masjid Nurul Hidayah untuk melakukan pembebasan lahan. Wah, cakep nggak? Cakep. Berapa 1/3 dari setengah dari 1 triliun? Ya 350 M lah kira-kira, ya kan? Depan belakang jadi itu kan? Iya. Cuman yang namanya ngayal nggak apa-apa lah, kali aja ada yang begitu kan? Iya. Itu dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, itu pesan terakhir. Beda dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Allah itu adalah amanah. Perintah Allah kepada seseorang, kepada hambanya untuk dilaksanakan selagi masih hidup. Kalau udah meninggal dunia nggak bisa dilaksanakan. Selagi masih hidup, wasiat itu dilaksanakan. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ada disebutkan misalnya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian berwasiat dalam kebenaran dan nasihat menasihati atau berwasiat dalam kesabaran. Nah, pelaksanaan iman, pelaksanaan amal soleh, saling berwasiat kebenaran, saling berwasiat kesabaran hanya bisa dilaksanakan ketika orang tersebut masih hidup. Kalau udah mati kagak bisa. Nah, karena itulah sabar merupakan salah satu wasiat dari wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu berarti wasiatnya banyak nggak? Kalau salah satu wasiat Allah berarti banyak. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am misalnya, ayat 151 sampai 153, itu dicantumkan sekitar 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama adalah la tusyriku bihi syai'an. Itu wasiat Allah pertama. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat keduanya, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada ibu bapak kita. Wasiat ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Wasiat keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji, baik dilakukan secara nyata maupun sembunyi-sembunyi. Wasiat kelima, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang benar. Wasiat keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara-cara yang baik. Jangan makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dititipin harta, hati-hati, harta anak yatim dimakan, waduh, itu bahayanya masuk neraka kalau anak yatim dimakan hartanya. Yang ketujuh, apa wasiat Allah? Wa auful kaila wal mizan. Harus adil atau harus
melaksanakan sesuai dengan timbangan. Timbangannya itu harus benar, jangan kurangin timbangan. Ya, makanya banyak nih yang ngurang-ngurang timbangan. Beli sekilo isinya 8 on. Ya. Makanya kalau beli ada tuh, biasanya ada orang jual duku, tulisannya kecil, ya, tulisannya kecil, harganya berapa, 10.000. Begitu kita deketin, kirain sekilo, ternyata setengah kilo. Beli setengah kilo, di situ ditimbang setengah kilo, ditimbang di rumah 4 on. Tuh. Makanya belinya begini, bang, saya beli duku sekilo sama dengan 10 on. Dikeluarin timbangan yang beda, ini timbangan 10 on, ini timbangan 8 on, ada yang begitu. Tuh. Makanya hati-hati jadi pedagang, lebih baik melebihkan satu daripada kurang satu, ya nggak? Nah, kurang satu bahaya, lebih satu sedekah. Tuh. Begitu juga pedagang beras, lebih baik munjung dikit daripada kurang dikit, ya nggak? Itu banyak kan begitu yang pengen timbangan tuh, hati-hati ya. Yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau dia berkata dengan adil walaupun kepada kerabat. Yang kesembilan, wa bi ahdillahi aufu. Tunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Inilah jalanku, kata Allah, yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us sabila fatafarraqa bikum an sabili. Jangan engkau mengikuti jalan yang menyebabkan engkau bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu merupakan salah satu wasiat dari sekian banyak wasiat Allah. Termasuk kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi wasiat Allah itu adalah perintah, amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang selagi dia masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa dilaksanakan. Ya. Dan sabar ini adalah salah satu wasiat Allah yang harus dilaksanakan oleh manusia selama dia berada di buminya. Apabila dia melaksanakan wasiat itu, maka dia akan memperoleh keberuntungan. Dan sebaliknya, apabila dia menyanyiakan wasiat sabar, nggak mau berlaku sabar, maka dia akan hancur. Kata Nabi Muhammad SAW, as-sabru arba'u aujah. Sabar itu ada 4 macam. As-sabru ala arba'ati aujah. Sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, sabrun alal faraid. Sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang kedua, sabrun ala adzan nas. Sabar terhadap perilaku manusia kepada kita, perilaku buruk manusia kepada kita. Yang ketiga, sabrun alal musibah. Sabar ketika kita memperoleh musibah. Dan yang terakhir, sabrun alal faqr. Sabar dalam kemiskinan. Yang pertama, sabrun alal faraid. Sabar ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tidak semua orang sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau ada orang yang sabar terhadap perintah-perintah Allah, maka itu hasilnya adalah taufik. Contohnya gimana? Tadi sebelum kita berangkat ke masjid, kita diuji sama Allah dengan hujan yang rintik-rintik. Banyak yang mendengar azan, banyak yang sudah punya niat mau datang. Begitu ada hujan, mengundurkan diri untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena dia tidak sabar terhadap perintah Allah. Yang sabar terhadap perintah Allah, ini adalah sebuah taufik. Dia laksanakan terus, datang terus kemana? Ke masjid walaupun hujan. Itu berarti dia memperoleh taufik. Ada orang yang datang ke masjid, udah hujan, ada informasi
nanti ba'da sholat maghrib kita akan mengadakan taklim. Banyak yang tahu nggak? Banyak. Yang tinggal di sini dengan yang pergi banyakan mana? Banyakan yang pergi. Ada juga orang ketika melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu berapa lama? Kita mulai ada yang berangkat pengen dapat pahala seperti gajah, maka dia berangkatnya jam 11 sampai di barisan pertama. Ada yang berangkatnya ketika Allahu Akbar baru berangkat, sampailah dia di bagian belakang. Yang belakang pertama dia tahu ini kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar nungguin dari jam 11. Kemudian khutbah. Begitu khutbah disampaikan, sang khatib membacakan khutbahnya 30 menit. Ada yang gerutu dalam hati, lama banget dibaca khutbah. Dalam hatinya begitu, gerutu, lama banget dibaca khutbah. Ada yang santai aja, dinikmati, mau lama mau enggak, gua kagak punya kerjaan di rumah, udah di masjid aja. Tuh. Ada juga mau sebentar mau kagak, yang penting gua nunduk, dengerin kagak, yang penting tidur. Banyak yang begitu. Nah, kalau orang punya kesabaran dalam ibadah, dia akan berusaha untuk matanya tidak terpejam ketika khatib membacakan khutbahnya. Karena jarang-jarang orang itu tampil di atas mimbar untuk memberikan tausiahnya. Karena itu ketika khatib di atas mimbar, usahakan melek ini mata. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Begitu juga orang puasa. Orang puasa itu menahan lapar, haus, tidak melakukan hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Waktunya kurang lebih 14 jam. Lama sabar melaksanakan perintah Allah. Begitu misalnya sudah sampai jam 5, perut udah keroncongan, haus sudah mencekik, tiba setengah 6, tiba lagi jam 6 kurang 10, padahal tinggal nungguin azan, udah susah nih, minum kagak gitu kan. Iklannya udah mendekatin azan, itu iklannya udah kacau-kacau kalau dekat azan. Kenapa? Udah marjan mulu dah iklannya, ya, marjan, es, makanan yang enak-enak gitu kan. Nah, tahan kita tuh, nunggu buka puasa, gitu kan. Sabar kita melaksanakan ketaatan pada Allah berupa puasa. Begitu juga orang yang melaksanakan haji 40 hari, udah gitu pakai duit 40 juta. Sekarang kalau yang ONH Plus 300 juta, zamannya Pak Haji Masudi 250 juta. Kalau sekarang 350 juta, yang beroda 500 juta. Sampai sana ternyata fasilitasnya sama dengan reguler. Fasilitas apa? Jalannya sama-sama. Mau ke misalnya tawaf sama. Yang mau bayar mahal, mau bayar murah, tawafnya sama nggak? Sama. Nih, yang beroda di depan, enggak, sama aja. Berdesak-desakan nggak? Desak-desakan. Saya desak-desakan. Sabar. Gitu. Menjalankan perintah Allah. Begitu kita melaksanakan kesabaran di dalam ketaatan, maka yang timbul adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Petunjuk Allah untuk melaksanakan perintah Allah secara langsung. Seperti orang yang ada di sini sekarang. Ini adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka peliharalah taufik itu dengan sebaik-baiknya. Kalau taufiknya dicabut sama Allah, susah lagi melangkah kemari. Benar nggak? Susah, gitu kan. Orang misalnya kuliah subuh. Dulu kuliah subuh jam 5, masih bisa. Sekarang kuliah subuh jam berapa mau jalannya? Jam 4. Kalau yang jauhan dikit, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi
Siapa saja yang melaksanakan kesabaran dalam mentaati perintah-perintah Allah akan melahirkan taufik bagi dirinya, dan peliharalah taufik itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, itu sabar terhadap musibah. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ujian kepada setiap manusia, dan ujiannya bermacam-macam. Tidak ada orang di dunia ini yang hidupnya dari awal dia brojol sampai dia meninggal dunia, hidupnya susah terus, gak mungkin. Pasti ada saatnya dia senang. Begitu juga tidak ada orang yang mulai dari dia lahir sampai meninggal dunia dia senang terus. Pasti pernah mengalami yang namanya musibah. Nah, ketika kita memperoleh musibah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah adalah sabar menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang sabar dalam musibah, maka akan melahirkan pahala untuk orang yang sabar. Dan pahala untuk orang yang sabar itu tidak ada putus-putusnya dan tidak bisa dihitung dengan angka-angka. Makanya kesabaran yang dilakukan oleh seseorang ketika memperoleh musibah akan memperoleh pahala yang sangat besar. Kapan sabar itu terjadi? Ketika pertama kali memperoleh musibah. Orang tua meninggal, pada hari pertama itulah kesabaran yang dibutuhkan. Karena pada hari kedua udah berubah. Bahkan pada malamnya pun sudah berubah. Sudah bisa tertawa-tertawa, benar nggak? Orang yang misalnya orang tua kita meninggal nih, pada waktu pertama mendengar, sedih nggak? Nangis nggak? Nangis. Begitu sudah dikuburin, kemudian dah pulang dah tuh, ayo makan. Nah kan begitu ya, makan. Pada ketawa-tawa nggak? Tahu-tahu udah lupa tuh. Makanya kesabaran itu dinilai ketika seseorang mendapatkan musibah yang pertama. Ganjarannya apa? Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar itu sabrun ala adzan nas. Sabar terhadap hinaan manusia. Kita hidup di dunia ini sebagai makhluk Allah yang bergaul dengan siapapun, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan teman-teman kita di kantor, bergaul dengan teman-teman kita di permainan. Banyak orang-orang yang memang gak seneng sama kita, banyak yang menghina secara verbal, banyak yang menghina secara fisik dan lain sebagainya. Maka tugas kita sebagai manusia yang mengikuti perintah Allah adalah sabar ketika dihina, dicaci maki oleh manusia. Ingat kemarin saya sudah sampaikan bagaimana ketika seseorang dicaci maki oleh orang lain, kemudian dia kasih senyum, apa yang terjadi? Malaikat pada turun, deketin dia, bantuin dia untuk menghina orang yang menghina. Semakin dihina semakin tersenyum. Tapi kalau seandainya kita dihina orang kita balas, maka yang turun mendekati dia adalah para setan, para iblis. Malaikat menjauh. Nah, itu ujian yang sangat berat. Ujiannya sangat berat. Apalagi dihina di muka umum, di tempat umum, dibilang begini, dibilang begitu, dibilang pencuri, dibilang ini macam-macam, dah dihina. Nah, bisa nggak kita tetap tersenyum? Susah ya Bang Hasan ya? Susah, gitu kan? Apalagi hinanya itu bukan hanya verbal, bentuk perbuatan. Bentuknya apa? Diludahin. Sabar nggak diludahin? Wah, susah sabar kayak begitu. Padahal kalau kita sabar, senyumin aja. Nah, pahalanya besar, dibantuin sama malaikat. Persoalannya kita nggak ngelihat malaikat yang bantuin kita, ya nggak? Nah, kalau ngelihat malaikat, waduh, ini orang di sini aja udah penuh nih. Kenapa? Karena malaikat akan turun, di mana di situ dibacakan Al-Quran, di mana di situ dibacakan hadis,
di mana di situ ada kebaikan, maka malaikat itu pada turun, pada ngumpul. Sekarang ini kita nggak ngelihat aja, padahal di samping kiri kanan ada malaikat, pojokan ada malaikat. Ya, itu sabar terhadap hinaan manusia. Kalau kita bisa sabar terhadap hinaan manusia, apa yang akan terjadi? Mahabbatun, akan terjadi cinta kasih. Coba saja, kalau ada orang menghina kita, kita balas dengan senyuman. Ada orang yang menghina kita, kita balas dengan hadiah. Ini tetangga kita nih, tiap hari misalnya menghina kita mulu. Kemudian kita punya rezeki, kita ketok, assalamualaikum. Ini apa nih? Lupis jaga karsa. Ya kan? Lupis jaga karsa yang tadi saya beli pagi-pagi itu, cuman fotonya doang. Dibawain, ya. Masih hina lagi, besok bawain daging. Nah, jalan sirsak ya. Iya. Ini saya nanya tadi itu pulang gitu, kok nggak bawa ini kan, nggak bawa lupis. Saya bilang kuliah subuhnya di Jalan Pepaya itu. Tempatnya saya nggak tahu gitu. Begitu saya lihat pagi ada yang posting di grup, ya ternyata beli lupis jaga karsanya banyak gitu ya. Iya. Saya pikir buat entar hari ini habis ini ya. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, kemudian kita balas dengan kebaikan, yang akan terlahir adalah orang itu nggak akan menghina kita, maka akan terjadi cinta kasih. Sama kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika diludahin, dihina, dicaci maki, tempat sholatnya ditaruhin unta, Rasulullah nggak balas. Begitu dia sakit, dia tengokin. Orang itu jadi suka nggak sama Nabi? Jadi suka. Ada lagi orang, ketika Nabi Muhammad SAW melihat nenek-nenek, orang tua jalan bawa kayu bakar, nggak ada yang bantuin, Nabi Muhammad bantuin. Ketika bantuin dia bilang, nak, ingat nanti kita sampai sampai sana tempat itu, kamu jangan deketin, jangan hirauin yang namanya Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tukang sihir. Pokoknya omongannya jangan didengerin. Diam saja, disenyumin aja. Nah, begitu sampai ke rumahnya, ya, nama kamu siapa nak? Muhammad. Padahal dari pertama dia jalan sampai ke rumahnya dihina terus nama Nabi Muhammad. Padahal yang dihina siapa? Tuh yang bantuin dia. Tuh. Dan yang terakhir, sabrun ala faqr. Siapa saja yang sabar terhadap kefakiran yang kita terima, maka itu akan terakhir ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen dapat ridho Allah, ketika Allah berikan kita cobaan berupa kefakiran, maka sabarlah terhadap kefakiran itu. Jangan sampai kefakiran kita itu menyebabkan kita kufur kepada Allah. Karena ada satu makalah, kadal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang orang yang fakir itu bisa menyebabkan orang berlaku kufur, atau juga berlaku menjual agamanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang sabar. Baik sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam musibah, sabar dalam menghadapi cacian manusia. Orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amin. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا من شر الخيرات ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك خاسرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.